الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والمرسلين والصحابة وقرابة التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى حضرة السلطان علي شيخ عبد القادر جلاني شيخ الحسن الشاذلي شيخ عبد السلام المسيح سيدنا العبددي ولجميع الفقهاء والمحدثين والمفسرين ولجميع العاملين والعاملين ولجميع الشهداء والصالحين الفضل حضرة لجميع الأئمة المجتهدين ولحضرة الإمام أبو حنيفة ثم إلى حضرة الإمام مالك بن أنس ثم إلى حضرة الإمام الشافعي بن أحمد بن حنبل ثم إلى حضرة شيخنا الشاوري ثم إلى حضرة الإمام البخاري والمسلم ثم إلى حضرة يا الله الإمام الغزالي ثم إلى حضرة شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين المحلي ثم إلى حضرة يا الله الإمام ابن حجر العسقلاني شيخ عبد الوهاب الشعراني ثم إلى حضرة الفقيه المقدم سيد محمد بن علي بعلاوي وأصوله وفوره ورحمته فضل حضرة الشيخ عامر بن جمع أحمد الشعاني ثم إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى حضرة حبيب علي بن محمد الفضل حضرة يا الله شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وأصوله وفروعه وذريته وأحلبته رحمة الله عليهم أجمعين ثم إلى حضرة لجميع المؤسس جميع نهضة العلماء إلى حضرة يا هشام الأشعري كبشير شمشوري أسأل بالشمس العارفين كرمل تميم كأسمان ثم إلى حضرة يا الله يا عبد المجيب منك عباس وك عباس منك خازن منك خازن منك خر الدين ثم إلى حضرة يا الله يا يعقوب بك حمداني وك حمداني وك عبد الرحيم بك حمداني ولجميع المشايخ وانجيل البران ثم إلى حضرة يا الله يا أنس الأيوبي ثم إلى حضرة يا الله يا عبد الله الشخال ثم إلى حضرة يا الله شيخنا أبا شمس الهدى معصوم رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله عليه وأصولهم وفروعهم وذريتهم وأحلبتهم رحمة الله عليهم أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة إلى حضرتي لجميع المؤسس هذا المسجد الفلاح رمبان سورابايا يا الله ولجميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا وأجدادنا ولجميع أهل قبورنا يا الله غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله نويت تعلم والتعليم لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأشراره في الدارين آمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم walamma syudda lan semangsane dincegah cegat sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil baiti saking Baitullah inggih yakni Masjidil Haram dicegah Kanjeng Nabi tatkala mau masuk ke Masjidil Haram atau ke tanah Mekah amal Hudaybiyati ing dalam tahun perang Hudaybiyah solahah lan gawe perjanjian damai sapa sinten Kanjeng Nabi al-kuffara ing wong kafir bikin perjanjian damai ala ayyudah ing atase yen to balik sinten rasul atau nabi balik al-ama ing dalam tahun al-qabila kang bakal teko tahun depan tahun yang akan datang wa yakhlulan bakal sepeaken sapa kufar lahu maring Kanjeng Nabi Makkata ing kota Mekkah salasata ayyamin ing dalem 3 dina jadi orang kafir Quraisy berjanji akan mengosongkan mensterilkan kota Mekkah selama 3 hari wa tajahhaza lan siap-siap sinten Rasul sinten Kanjeng Nabi li umratil qada'i maring umrah qada wa khafu lan padha wedi sapa muslimun para sahabat para wong Islam pada waktu itu alla tafiyah ing yen to ora nepati janji sapa Quraisyun wong kafir Quraisy khawatir takut tidak menepati janjina wa yuqatilu lan khawatir merangi atau mateni sapa kafir Quraisy hum ing muslimun wa karihalan geting sapa al muslimuna pira-pira wong Islam khawatir takut qatalahum kita lahum ing merangi sapa kufar lahum maring muslimun fil harami ing dalam tanah haram wal ihrami lan dalam keadaan ihram wa syahril harami lan ing dalam bulan kang mulya kuatir saya dijanjikan umroh tahun depan para sahabat para orang Islam waktu itu khawatir nanti dijebak masuk kota Mekah ekroyok padahal para sahabat waktu itu dalam keadaan pakaian ikhram akan menunaikan ibadah umroh khawatir akan ada peperangan pembunuhan di tanah yang dimuliakan oleh Allah dan bahkan pada bulan yang juga dimuliakan oleh Allah nazala maka turunlah apa ayat iki ayat wa qatilu
lan merangono sapa sira kabeh fisabilillah ing dalam dalane Allah ai tegese li ikla idinihi krana negakaken agamane Allah alladzina wong akeh yuqatiluna kang padha mateni atau merangi sapa alladzina kum ing sira kabeh bayani minal kufari saking pira-pira wong kafir Quraisy bayani minal kufari saking pira-pira wong kafir wala ta'tadu lan ojo ngelewati batas sapa sira kabeh alaihim ing atase alladzina. Ini pesan Allah, perintah Allah, jangan sekali-kali melewati batas. Maksudnya bagaimana? Alaihim ing atase alladzina bil ibtidai, melewati batas dengan cara apa? Seperti apa? Bil ibtidai kalawan ngawiti, mendahului, ngeluin. Bil kitali kalawan mateni atau merangin. Jek cangan ca kadek mun yan ca oreng torot nengeneng dimen jek mokol kadek ibarat. Innallaha satuhune Gusti Allah iku la yuhibbu boten remen boten seneng sinten Allah. Tak kesokan Gusti Allah, boten remen Gusti Allah al mu'tadina ing pira-pira wong kang ngelewati batas. Allah al mutajawizina tegese pira-pira wong kang nglewati batas ma ing barang hadda kang batesi sinten Allah lahum maring mutajawizin wa hadza lan utawi ikila ayat wala ta'tadu dan janganlah kalian melewati batas iku mansuhun dan salin bi ayati Bara'ah kalawan ayat ing dalam surat Bara'ah atau surat At-Taubah nggih. Au bi qoulihi utawa kalawan daune atau firmani Allah rupane niki ayat waqtuluhum haitsu sakiftumuhum waqtuluh padha merangono sapa sira kabeh hum ing kufar haitsu sakiftumuhum ing dalam endi-endi temu sapa sira kabeh hum ing kufar. Nah, ini bahaya ini. Ini ayat maaf seringkali dijadikan hujjah, seringkali dijadikan dalil oleh kelompok sebelah untuk memerangi, untuk melakukan aksi-aksi mereka. Mulane ngapuntene sakderenge mulane ngaos niku penting nggih. Pun sampai wonten bahasa kembali kepada Quran dan hadis. Lah ngeten niki, sumpami langsung kembali ke Qur'annya tanpa ngaos, tanpa belajar bagaimana tafsirnya. Niki ekstrim, Pak. Maknanya ekstrim nih. Bunuh dimanapun kau menemukan bertemu dengan orang-orang kafir. Lebih-lebih maaf di surat At-Taubah itu isinya kan ayat-ayat tentang peperangan. Nggih. Mulane kita semua diajarkan oleh ulama bagaimana tatkala membaca surat At-Taubah tidak dahului bahkan dilarang untuk menyebut membaca basmalah sebab isinya perang terus, perintah berperang. Naam waqtulu lan padha merangono sapa sira kabeh hum ing kufar haitsu takif tumuhum ing dalam endi-endi nemu sapa sira kabeh hum ing kufar wajad tumuhum tegese nemu sapa sira kabeh hum ing kufar wa akhrijuhum lan padha ngusir sapa sira kabeh hum ing kufar min haitsu akhrajukum saking endi-endi
ngetokaken atau mengusir sapa kufar kum ing sira kabeh ai Makkah tegese saking kota Mekah. Jadi kalian Gusti Allah suruh usir orang-orang kafir Quraisy itu sebagaimana dulu sampean para sahabat diusir oleh mereka. Lagi sahabat muhajirun ini kan penduduk kota Mekah tapi diusir oleh kafir Quraisy. Sana Gusti Allah perintah usir, balas. Allah. Wa qad fu'ila teman-teman den lakoni atau den lakokaken bihim kalawan kufar apa dalika mengkono-mengkono pengusiran atau pembalasan pengusiran amal fathi ing dalam tahun Fathul Makkah. Dan memang terjadi pengusiran itu. Tapi tidak mengusir. Orang-orang kafir Quraisy dengan sendirinya berlari sampai Nabi Muhammad SAW memberi garansi waktu pembebasan pembukaan kota Mekah. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Ini kan garansi. Orang kafir Quraisy pada tembirit takut. Allah. Ini termasuk cikal bakal, artinya diawali dengan lamma sudda, tatkala Nabi Muhammad SAW diusir, dicegah untuk melakukan ibadah umrah. Di dalam asbabun nusulnya, akhirnya Nabi Muhammad SAW pada tahun depannya alhamdulillah melakukan ibadah umrah. Bahkan beliau sampai bermalam selama 3 malam. Artinya orang kafir Quraisy betul-betul menepati janjinya. Kekhawatiran, keraguan para sahabat yang sebelumnya takut dikepung, diingkari janji, dibunuh dan seterusnya, boten terjadi. Tapi di satu riwayat diceritakan setelah Nabi Muhammad SAW pergi atau meninggalkan kota Mekah pada saat itu, beliau itu diolok-olok, dibuli bahasa sekarang. Sehingga di dalam pinggirannya ini, hasyiahnya diceritakan Allah ini marah sehingga pada tahun itu pula terjadilah amal fath, pembebasan, penaklukan kota Makkah. Naam. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu lan utawi fitnah. Asyirku tegese syirik. Minhum saking kufar iku asyaddu, luwe banget, lebih dahsyat, a'dhamu tegese luwih agung, lebih besar minal qatli saking mateni. Lahum maring kufar fil harami ing dalam tanah haram wal ikhrami dan ing dalam keadaan ikhram. Nah, ini kita sering salah paham gitu. Cak fitnah aja lebih kejam dari pembunuhan. Akhirnya semua orang yang enggak normal, berarti pembunuhan ini dosanya lebih kecil daripada fitnah. Kata orang yang enggak normal akalnya, kalau gitu kita bunuh saja. Wong menfitnah ini lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Lagi, kalau gitu kita bunuh saja. Nah, niki Pak ngapunten nih perlu ngaos nggih. Kali mufassir mriki dijelaskan yang dimaksud fitnah niku napa? Asyirk. Syirik. Boten iman dhateng Allah. Mensekutukan Allah. Niki sing dimaksud fitnah. Sanes fitnah orang punya istri 1 dibilang 2. Sanes. Nggih, nah. Nggih dosa ngoten niku, nggih dosa. Tapi
Bukan yang dimaksud fitnah seperti itu. Konteks pada ayat ini adalah kemusyrikan kaum kufar pada saat itu. Nah, nanti setelah kami baca kami coba uraikan lagi. Nggih. Lahum maring kufar fil harami ing dalam tanah haram awil ikhrami utawa ing dalam keadaan ikhram alladzi rupani haram atau ikhram istaqdamtumuhu kang nganggep agung sapa sira kabeh hu ing alladzi. Jadi para sahabat ini salah satu alasan nanti karena menurut sahabat berpakaian ihram di tanah haram, melakukan ibadah haji ataupun umroh, itu kalau sampai terjadi peperangan, kata para sahabat waktu itu, ini adalah dosa yang sangat besar. Tapi pandangan Allah berbeda. Nanti kami coba lebih jelaskan lagi. Wala tuqatilu indal masjidil harami lan ojo merangono sapa sira kabeh hum ing kufar indal masjidil harami ing dalem nalikani atau ing sandingi masjidil haram ai fil harami tegese ing dalem tanah haram hatta sehingga yuqatilu sehingga merango atau memerangi sapa kufar kum ing sira kabeh fihi ing dalem haram. Fa in qatalu maka lamono merangi atau mateni sapa kufar kum ing sira kabeh fihi ing dalam tanah haram faqtuluhum maka merangono sapa sira kabeh hum kufar fihi ing dalam tanah haram. Ini dimansuh ayat yang sebelumnya, dimansuh ini, tapi lebih kepada apa? Lebih kepada keadaan, lebih kepada apa gitu? Diperinci lagi. Subhanallah. Wa fi qiraatin lan ing dalam sijine qiraat wacoan bila alifin kalawan tanpa alif. Fil af'ali ing dalam pira-pira fi'il as-salasati kang telu. Kadzalika lan iku kadzalika iku koyok mengkono-mengkono al-qatli wal ikhraji. Al-qatli tegesi mateni atau perang, wal ikhraji lan mengusir atau ngetokaken jazaul kafirina utawi balasane pira-pira wong kafir. Jazaul kafirina utawi balasane pira-pira wong kafir. Fa in intahau maka lamun padha nglereni sapa kufar, ngelereni, berhenti, mareh atau buat ambu anil kufri saking kekufuran, wa aslamu lan padha mlebu Islam sapa kufar, fa innallaha maka satuhune Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh atau jembar penguparane lahum maring muallafin, rahimun tur zat kang akeh atau jembar welase bihim kalawan muallafin. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah pengajian tafsir Jalalain Masjid Gembong Surabaya. Alhamdulillah, pertama-tama kita haturkan, manjatkan puji dan puja syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini atas maunah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah dimudahkan langkah kita untuk bersama-sama hadir di majlis ini, kembali atau pembukaan bahasa lainnya pengajian kitab tafsir Jalalain di Masjid Al-Falah Gembong Surabaya ini dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, besar harapan semoga
panjenengan semua yang hadir estu tetap diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk senantiasa menambah ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan tak berat sekali pejember atine peringan langkah kita tatkala kita menghadiri ke majlis-majlis yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, barusan sama-sama kita telah menyimak, mengkaji tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 192. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun ayat ini mempunyai asbabun nusul. Ada sebab kenapa ayat ini kok diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh musannif, pada tahun perjanjian Hudaybiyah, pada saat itu sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berencana melaksanakan ibadah umrah. Artinya apa? Berarti ini Nabi posisi sudah ada di kota Madinah. Pada saat Nabi Muhammad SAW dengan rombongan para sahabatnya akan melakukan ibadah umrah ke kota Makkatul Mukarramah, di tengah-tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW dicegah, dicegah untuk masuk ke tanah haram. Sehingga pada saat itu diceritakan terjadi kesepakatan diskusi dengan kafir Quraisy pada saat itu di Mekah, yang salah satu isi dari kesepakatan tersebut Nabi Muhammad SAW diperbolehkan umrah di tahun yang akan datang. Jadi pada tahun itu tak paring lagi, tidak boleh, boten angsal. Diskusi, musyawarah, cara sak mangkin dil-dilan disepakati tahun ngajeng mawon Muhammad. Mungkin kalau janji tahun depan sampean umrah ke sini, saya sterilkan, saya janji 3 hari 3 malam kota Mekah ini sepi, tidak ada yang mengganggu sampean. Maka dari itu di hasyiahnya diceritakan, betul memang orang kafir Quraisy pada saat itu menepati janjinya. Artinya pada tahun mendatang Nabi Muhammad SAW dengan rombongannya melaksanakan ibadah umrah. Bahkan diceritakan Nabi sampai bermalam 3 hari. Allah. Lantas kembali lagi, di saat atau tiba pada saat waktunya Nabi bersiap-siap untuk berangkat kepada umrah yang sudah dijanjikan tahun depan, para sahabat ini khawatir, kebetir. Bahkan di dalam riwayat dikatakan oleh sahabat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini kan mempunyai sifat al-ummi, lugu kata. Jadi sahabat kadang atuh katina apa? Saya khawatir Kanjeng Nabi ini lugu. Ngestoh orang yang semangkin apa? Ngestohi. Khawatir, bagaimana khawatir sahabat ini? Khawatir nanti dijebak. Para sahabat ini khawatir di saat mereka bersama Nabi dalam pakaian ihram menunaikan ibadah umrah di bulan yang dimuliakan Allah,
para kafir Quraisy ini tidak menepati janjinya, sehingga khawatir terus bagaimana ini kalau sampai terjadi peperangan. Kami ini malu sama Allah, kami takut dosa besar. Pakai ihram, berada di tanah haram, di bulan yang diharamkan, maksudnya di bulan yang dimuliakan oleh Allah, kami bisa berperang, kan malu gimana? Maka dari itu turunlah ayat ini. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Makanya diturunkan ayat ini, yang artinya, dan perangilah mereka orang-orang kafir Quraisy li'ila dinihi, untuk menegakkan agama Allah. Orang-orang kafir yang memerangi kalian, tapi kata Allah, jangan sampai kalian semua melewati batas. Wala ta'tadu. Maksudnya melewati batas ini bagaimana? Bil ibtida'i wal qatl. Sampai melewati batas dengan cara memulai peperangan. Awal ayat ini, jangan takut kata Allah, masuk saja. Kamu berangkat ini dari kota Madinah ke kota Mekah, kubotir para sahabat, udah orang medeki, mun badanang kota Mekah pakaian ihram, bodoreng kafir, tebun Allah, tak apa-apa patih. Wala ta'tadu catatannya, tapi kalian jangan melewati batas. Maksudnya apa? Jak keluin, montai margain, jak marga. Ibaratnya ngaten nggih. Kalau tidak diserang dulu, jangan nyerang balik. Ibaratnya begitu. Jangan sampai melewati batas. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mu'tadin, tidak senang tidak senang kepada siapa? Kepada orang-orang yang melewati batas. Al-mujazwizin mahadda lahum. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ini di luar konteks peperangan atau ayat kisah ini, Allah Subhanahu wa taala tibi boten kersa, boten remen datang tiang sing ampo yang melebihi batas. Apapun itu. Makan terlalu banyak. Nah, apapun itu yang melebihi batas itu tidak baik. Naam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Larangan untuk memulai peperangan ini, wala ta'tadu, ini disalin dengan ayat yang memperbolehkan memulai peperangan dengan ayat yang berbunyi atau ayat yang selanjutnya, waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Nah, mulai nih tadi di awal kami ayat ini bahaya Pak. Engki. Di salah satu bagian di Indonesia ini, saya tidak bicara di luar. Ada anak usia 13, 14, maksudnya usia masih SD atau SMP awal. Itu sudah dicekoki oleh doktrin-doktrin yang salah. Maaf, oleh gurunya yang tidak paham, sehingga ayat-ayat seperti ini dimasukin kepada mereka, sehingga usia-usia kecil itu sudah berani Pak, yang tidak seiman dengan mereka kafir, yang tidak seagama dengan dia kufar, halal darahnya, tak bunuh, begitu Pak. Ini cerita bukan puluhan tahun yang lalu. Makanya resah
Kami senang alhamdulillah putra-putri jenengan semua ini yang kecil-kecil ikut hadir, ikut ngaji di sini nggih. Tidak diberi pemahaman yang salah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini mensalin ayat yang sebelumnya. Dawai Allah, waqtuluhum haitsu sakiftumuhum. Perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian menemukannya, dan usirlah mereka seperti halnya kalian diusir dulu sewaktu di kota Mekah. Jadi sebelumnya, di ayat sebelumnya, sebelum Gusti Allah perangi, bunuh. Wala ta'tadu. Lagi. Kan saya ingat jak mulain. Di sini disalin, Pak. Mau mulain dulu, mau tidak, bunuh. Makanya bahaya ini ayat. Ini konteks waktu zaman Nabi. Lah sekarang zaman ini aman kok. Nggih, ngapunten nih jenengan berangkat dari rumah ke sini ada yang ngelarang? Mboten nggih. Aman-aman saja. Rumah keluarga sampean sebagian sampean tinggalkan ya aman. Nopo kok sampai jontos-jontosan? Nah, sampai nyebarakan kabar-kabar sing mboten jelas yang menyulut kebencian kepada kelompok manapun. Ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali lagi. Jadi Allah di ayat yang menyalin ini diperintahkan dimanapun sampai ketemu bunuh saja, perangi saja. Tadi di awal waktu saya baca, maaf saya menyinggung tentang banyak yang sering kita salah pahami, yang mana pada ayat, kutipan ayat, al fitnatu asyaddu minal qatl. Karena begini, karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kemusyrikan itu lebih besar dosanya daripada peperangan di tanah haram. Jadi yang awalnya sahabat ini menganggap berperang di tanah haram, pakaian ihram di bulan yang mulia itu adalah dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala negesin orang musyrik, orang yang tidak beriman kepada aku, kata Allah, itu lebih besar, asyaddu minal qatl. Itu dosa lebih besar. Orang kafir Quraisy pada saat itu belum beriman kepada Allah, kata Allah, itu lebih besar dosanya ketimbang apa? Peperangan. Seandainya kamu terjadi perang di kota Mekah saat ihram, itu kecil, kata Allah. Paham Gi? Jadi di sini maknanya al-fitnah itu begitu, kemusyrikan, Pak. Bukan fitnah-fitnah saya. Terus mondok nikah fitnah tak dosa. Gitu sah. Alhamdulillah. Naam, pun. Kembali lagi ayat yang disalin tadi, Allah Subhanahu wa taala tetap memberi verifikasi, ibaratnya tidak umum. Jadi wala ta'tadu, jo sampai ngulangin Pak Salin, wis ngulangin tak mulain tak mulain kade bodoreng kafir bang hajjah bang umrah dari Medina ke Mekah, hajar wis, pukul wis, usir, mun perlu usir, sebagaimana kamu dulu diusir oleh kafir Quraisy sewaktu kamu di Mekah. Cuman di sini oleh Allah dikasih hak lagi, dikasih batasan lagi. Allah melarang memulai peperangan jikalau ini terjadi di mana? Di tanah haram.
Akan tetapi kalau mereka mendahului, memulai dulu meskipun di tanah haram, maka tidak apa-apa. Perang lah perang ibarat. Paham Pak Ki? Cuman kalau di luar tanah haram tidak apa-apa memulai dulu. Makanya sering kan bagaimana kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya, kisah-kisah peperangan ini lebih kepada medan perang Pak, tidak berperang di kota Mekkahnya. Paham Ki? Jadi keluar, ayo kalau berani keluar, jangan tengkar di sini ibaratnya. Nah, jadi sekali lagi ayat ini disalin, cuman masih ditegasin lagi kata Allah, kalau terjadi peperangan di tanah haram, maka kamu tetap tidak boleh mendahului. Bila mereka kafir Quraisy yang mendahului, maka tidak apa-apa kau lakukan peperangan. Cuman kalau di luar tanah haram, mau duluan atau tidak, ketela orang kafir, oh boleh dibunuh. Nah, ini kan bahaya Pak. Nggih. Nah, ini kalau dipegang oleh mereka-mereka yang nggak bertanggung jawab, dalil ini banyak Pak. Kejadian sudah itu. Mulane monggo keluarga kula panjenengan sedanten monggo dijogo saestu-estu nggih. Saking akidah, saking pemahaman sing boten bener, monggo diarahkan kepada akidah pemahaman ahli sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah. Pun niku pun stempele masyaallah niku syekh niku. Para aulia, para wali-wali niku sing membangun, sing damel jamiah niki. Pun usah khawatir, pun usah ragu. Putra putri jenengan disekolahaken, dimondokaken, dimadrasahaken sing jelas sanate, yang jelas gurunya itu jelas, sanad keilmuannya itu jelas. Oh niki alumni pondok Sidokiri, oh niki alumni pondok Kepang, oh niki pondok alumni Demangan, oh niki pondok Ustadz niki alumni Lirboyo Peloso seumpami, dan pondok-pondok yang lainnya sing jelas Pak. Nggih. Pun sampai kepincut, pun sampai tergoda, ini ada pondok baru, beasiswa, cuman ngafalin, fasilitasnya wah, dijamin 1 tahun keluar hafal Al-Quran, tempatnya, fasilitasnya. Tanya Pak, itu ustadznya maaf atau kiainya dulu pondoknya di mana, gurunya siapa? Nggih, niku penting Pak. Mulane kados Quran, kados belajar Al-Quran, ayat-ayat yang barusan kita kaji nih, kalau berada kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahaya ini. Ini kalau nggak ada tafsirnya kan sudah sepenggal. Bunuhlah, perangilah mereka orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Allah. Naam. Lalu di ayat selanjutnya fa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Namun jika mereka ini berhenti dari kekafirannya, kata Allah, artinya masuk kepada agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, katakanlah fa innallaha ghafurur rahim. Allah akan menerima, karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha jembar, luas pemaafannya,
dan maha luas kasih sayangnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, setidaknya bisa kita ambil natijah atau intisari dari kajian kita pada kesempatan ini. Setidaknya yang pertama, mari kita senantiasa terus semangat dalam berjuang li'ilali kalimatillah. Nggih. Makanya para salafun saleh, para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita tatkala mengkaji ayat-ayat seperti ini, beliau dawuh kata kiai kula, ambil semangatnya, jangan ambil isinya atau yang ambil semangatnya li'illah untuk menegakkan agama Allah, bukan diambil bentuk bodoreng kafir paten. Ini belum lagi kita mengkaji kafir itu bagaimana, dibagi berapa. Setidaknya yang kita pahami mungkin ada dua nih, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Makanya tidak heran kita sering menawarkan kepada kubu-kubu mereka, kalau kamu pengen jihad, dikit-dikit jihad, dikit-dikit sana tuh ke Palestina sana, ke jalur Gaza itu jelas harbis itu, jelas itu Pak. Mungkin ada ulama yang mengatakan boleh dipakai itu ayat ini. Bagaimana umat Islam di jalur Gaza waktu sholat di Masjidil Aqsa, wow, dipukul bahkan, masya Allah, zalim sekali. Ini jelas. Nah kok di sini ada ngaku santri, Jumatan bawa rangsel ke masjidnya Polsek apa Polres itu, moro-moro dibom. Setelah ditanya golongannya kenapa itu kafir, togut semuanya gini-gini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sana itu ke Palestina, sana itu ke jalur Gaza itu jelas musuhnya itu, nyata itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kembali lagi, natijah dari kajian ini, mari kita ambil semangatnya. Belum lama, maaf, ayo kita sama-sama mengirimkan Fatihah. Belum lama guru kita tercinta, beliau juga termasuk penasehat dari Masjid Al-Falah Gembong Surabaya ini, Al-Maghfurlah, Allah yarham, Raden Kiai Haji Fakhril Ashol, telah meninggalkan kita semua. Beliau ini Pak, masya Allah, sedikit cerita, semangatnya dalam mensyiarkan agama Allah luar biasa Pak. Luar biasa. Dalam satu hari, wakilah, dalam satu riwayat beliau diceritakan undangannya dalam hafsyian bersolawat, mensyiarkan solawat, masyarakat Bangkalan pada khususnya kurang lebih sampai pada titik 17 tempat. 10 kadang, itu setiap hari Pak. Ini kan semangat beliau. Terkadang masih naik sepeda motor, mulai bisa puncak gunung bisa. Bukan undangannya ini antar apartemen, antar hotel, pindah hotel ini ke hotel ini, boten Pak. Beliau ini bisa ke desa situ, sepedaan motor gonceng. Kadang kilabu terpleset, leduk, bermacam-macam. Nah, ini yang bisa kita tiru, mungkin kita contoh bagaimana semangat beliau li'ilali kalimatillah. Semoga besar harapan, mari diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya Kiai Fakhri, senantiasa disirami maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang hadir semua di sini estu mendapatkan berkah daripada beliau. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Besar harapan semoga estu dengan keberkahan majelis ini, kita, keluarga kita, saudara-saudara kita
tetap dijaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak cucu kita tetap dijaga pada ajaran yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Epa pangki, epa polong, sarang guru, sarang orang-orang soleh. Sika dima orang-orang tersebut waliyin min awliyaillah. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna min ibadika salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma yanfa'una bima 'allamtana. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي المبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.